ذاکر نے مولا عباس کی شہادت پڑھی اور باقی اللہ جو پورا ایام اعدا رو رو کر پوچھتا دیتا رہا مولا اس کو پوچھتا قبول فرمائے گا. اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت رو نہ سکا تو آج کی مجلس میں اب مسائل کی منزل ہے. ایک میری دستوں کا اعتماد ہے اگر آپ رو نہ سکیں تو ہائے ضرور کے لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ آج بدلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. آپ آئے کہیں گے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ذرا سلام ہے سکینہ پر ایک دفعہ آئے بابا کہتی شمل چاہتا ہوا سے آئے میرے ساتھ میرے کو کہیں دیے. اب مدینہ آباد ہے آباد ہے مدینے والے مدینے آ گئے. مدینے میں جو بنا دی ہو رہی تھی قدر کو دل رسم کو کربلا ادارو میرے مولا سجاد جو روزانہ مجلس کرتے تھے جو واقعہ سن رہا تھا وہ عمل کرتے میرے مولا نے کہا اے میرے بابا کے ذاکر آج مجھے چچا عباس کی شہادت سنی. ذاکر نے شہادت پڑھی بڑا مذاق ہوا مذاق ہو گئی ختم ہو گئی. میرے مولا سید سجاد بہوش ہو گئے. مرتبہ جو ہوش میں لایا گیا نا ذاکر سے کہا ذاکر آج تم بہت بڑے مجلس پڑھی بتاؤ اور ادھر ادھر کے خیال ذہن سے نکالتے ہیں بتاؤ جب چند منٹوں کے لیے سرسندہ پہ آگے بیٹھ جائیے اپنا آگے کرتا ہے تو روتے ہیں طرف کر. آج فاطمہ جلال کا مجھا انتظام ہونے والا ہے. آج میرے ساتھ کوئی بھی ذرا پوچھا دے میرے مولا عباس نے میرے مولا عباس کی شہادت پڑھی نا سید سجاد کا ذاکر آج جو بہت بڑی مجلس پڑھی ہے کہنے لگا مولا مجلس روانہ ہوگی ہے آپ کے دل کا فیصلہ ہے. آج آپ نے اپنے اپنے عباس کی شہادت کو کہا میں نے پڑھ دی لیکن مولا آپ کو کہہ رہے بہت بڑی مجلس ہوئی ہے مگر آج وہ بات ہوئی ہے مجلس میں مولا جو آج سے میں نے کبھی میں نے دیکھی نہیں تھی. مولا نے کہا کیا دیکھا تم نے؟ تو مولا میں نے آپ کے جد کا نام لیا آپ کے دادا علی کا نام لیا آپ کے چچا حسن کا نام لیا آپ کے بابا حسین کا نام لیا میں سارے نام لے کر رہا. میں پوری مجلس آپ روتے رہے مگر میں کیا دیکھا اس سے میں نے کبھی نہیں دیکھا کیا کہ میں نے جتنی مرتبہ آپ کے چچا عباس کا نام لیا آپ کو نہیں مرتبہ کچھ بھی کھڑا ہو جاتا تھے. اب بتاؤ میرے مولا اسے ذاکر لگا مولا ہمیں پتہ ہے آپ کے پیروں کو بیل آپ کی ایڑیوں کو بیل بیڑیاں کھا گئی ہیں مولا آپ سے تو چلے بھی نہیں جاتا مگر جتنی مرتبہ میں نے آپ کے چچا عباس کا نام لیا آپ کو بھی مرتبہ کھڑے ہو گئے. ہائے تو کہتے ہیں روک تو نہیں آ جاتا ہے. ایک مرتبہ میرے مولا سجاد لگا ذاکر بات اصل میں یہ ہے کہ اگر تو قیامت تک چچا عباس کا نام لیتا رہے گا تو قیامت تک ان کی کھڑا ہو جائے گا. مولا آپ کیا بیٹا ہے سننے لگائے گا. ایک مرتبہ مولا سجاد لگا ذاکر چچا عباس کا ہم پہ بہت بڑا احسان تھا. مولا ایسا کیا احسان تھا میرے مولا ایک مرتبہ چیخ مار گئے کہا ذاکر کیا یہ کم احسان تھا کہ شب عاشور علی کی بیٹے میں خطرہ نہیں تھا. استقبال کے لیے کون کون آیا تھا محمد حنفیہ بھی آئے تھے اور ایک بیوی بھی آئی تھی. آپ سمجھ رہے ہو کون سی بیوی جب بشیر نے کہا نا حسین کربلا میں شہید ہو گئے ایک مرتبہ ایک بیوی نے اداکار بشیر کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ مارا اور ایک جان کے رہا ہے حسین کے گھوڑے پہ عباس کہاں تھا.
तेरे पेट में बड़ी वफा दिखाई अदाकारो मैंने तुझे पेट की वफा नहीं पूछा अरे हुसैन मारेगा मेरा अब्बास कहाँ था अगर अब्बास क्या होगा हुसैन कैसे मारा जबान पे आना था कि 30 सफेद बालों वाली बीवी ने ज़ैनब के अदाकारों पैरों पे हाथ रखा कहा उम्मे मनी से क्या कहा उम्मे का अब्बा ये बताओ अब्बास हुसैन अब्बास से राजी खाया अब्बास से राजी क्या कर गया था अदाकारों बीवी ने कहा हाँ मैं बताती हूँ जब हुसैन का गला कट रहा था 13 ज़रबों से हुसैन का सर जुदा किया मैंने 3 मरतबा अब्बास के हुसैन हाय मेरा गाजी हाय मेरी ज़ैनब का आओ जुमला आ गया तमाम हो गई पढ़ेंगे अब्दुल फजल के पास में हजारों एक मरतबा जब ऐलान हो गया हुसैन शहीद हो गए अब्बास को मारा गया अदाकारों एक मरतबा सबने शो पढ़ाया था 8 लोगों को आमदी का करते थे अगर हमारे चौधरी इमाम न मुस्कुराते हम भी इन्हें सजा न मारते अगर मासूम की सुन्नत है लगाओ लेकिन सबको शो पड़ गया अदाकारों एक बीबी का शो नहीं पड़ा इसके बाद आने वाले ने कहा था कि तुम्हारी माँ मारा गया तुम्हारे बेटे भी मारा गया अदाकारों एक मरतबा उस बीवी ने कहा कि मैं शोर नहीं बढ़ाऊंगी रहने को मुझे ना मिले मैं घर को ना जाऊंगी अदाकारों एक मरतबा जब शोर पड़ गया मुख्तार ने पैगाम दिया सैयद सज्जाद असगर की माँ को मेरा पैगाम दे दो मैंने असगर का कातिल है दस्तूर ये था दस्तूर ये था कि धूप में बैठी रहती थी जब साया आ जाता था उनको फिर धूप में चले जाते थे एक दिन का वाक़या है धूप में बैठी हुई थी किसी ने मेरे मौलवी को मसला पूछना था बंदा मसला पूछ के जा रहा था करीब में का यहाँ से मत बोले आगे को बीवी बैठी हुई है आगे को बीवी बैठी है उसने क्या देखा एक काले बुर्के में बीवी बैठी हुई है मौलवी के पास पलट के आया मौलवी मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने किसी करीब को सदर के तौर पे जिसके लिए हुक्म दिया गया था जब मेरे बाप से जनाब ज़ैनब ने कहा भाभी उम्मे रबाब इमाम वक्त कह रहा है कि आज साय में चली जाओ इसलिए कि मुख्तार का पैगाम आया है मेरे हुक्मरां को मार दिया है असगर का कातिल हुक्मरां मारा गया उम्मे रबाब ने ज़ैनब से कहा रबाब मुख्तार का मेरा पैगाम भेजो असगर का कातिल हुक्मरां को मारा गया मेरे असगर को वापस नहीं आया जब कहा इमाम वक्त का हुक्म है इमाम वक्त का नाम आना था मेरे मजलूमा बीवी ने एक मरतबा कहा अच्छा आका साथी जाएगा अगर इमाम वक्त का हुक्म है एक बात मेरी इमाम वक्त मान ले एक कौन सी बात इमाम वक्त ने क्या कहा है कि साय में चली जाओ ठंडा पानी पी लो इमाम वक्त से कहो असगर की माँ कह रही है कि एक बात मेरी माँ वक्त मान ले कौन सी बात क्या खून रोना तू छोड़ दे ठंडा पानी मैं पी लूंगी शायद
अपनी कमर पकड़ के एक मतलब शाम को देखा, रोने लगा, हाय शाम, हाय बेरानी की बेटियां, अदालत जैनब आगे बढ़ी। एक मर्तबा अदादारो एक हाथ जैनब ने पकड़ा, एक हाथ सज्जाद ने पकड़ा, आखिरी जुमला कहने अदादारो, एक हाथ सज्जाद ने पकड़ा, दोनों तुम्हें भतीजे रबाब को ले जा रहे थे धूप उड़ा के साए में, एक पैर धूप में था, एक पैर साए में था, रबाब ने हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह। जैनब ने कहा, सज्जाद बेटा, मैंने जिंदान में देखा, मैंने हर जगह देखा, रबाब की चादर के पल्लू में एक गठरी बनी रहती थी, रात को उठ के बैठ जाती थी, खोल खोल के देखती थी, किसी को दिखाती न थी। आज रबाब